उदों तो भल्ले थे, बरछियां दियां, गंडासियां दियां, तलवारां दियां, वो भी सिखां भाई थियां। अच्छा। मुसलमानों का केड़ी थी, बस एक बंदूकड़ी थी एक पिंड के विच, वो भी लंबरदार वा। अच्छा। हाँ जी। छप्पड़मा का मैं छप्पड़मा डुबे सीगे असीं तीनों चारा जने। कौन कौन सी? माई सी, भैन सीगी। अच्छा। है जी। ते सगों मैनू जनानियां छप्पड़मा बड़े वे ते जदों एक दूसरा दबदा सीगा जनानियां। अच्छा। ते इत्थे बरामे में पैर पा के ना उंगली मार के मैं बाहर निकलदा सीगा, मैनू बाहर नहीं निकल दिंदे सीगे। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੀਆਂ ਸੀ? हाँ जी, थल्ले भी डुब जाए। अच्छा। है जी। तो उसके बाद माड़ा जा सीन निकलना, दूसरा पकड़ के हेठ ले जाएगा। फिर वो माड़ा जा पासा वट्टिया उन्होंने, फिर मैं हौले हौले बाहर निकलिया। तो अगे भरा सीगा वड्डा, नाल ब्यूर दी इसे छप्पड़ के विच नूं उसदे दुआले किकरां थियां। अच्छा। फिर वो टाणी फड़ाई उन्हें भाई ने। मैं उन्हें पूछा, मैं क्या भाई अम्मा कहने लगा खत्म हो गया। अच्छा, माँ जी तुहाडी उत्थे फौत हो गई? हाँ जी, भैन भी उत्थे फौत हुई। वही जड़ा दरिया हुंदा सी, उसके फट्टियां के ऊपर प्यो ने मेरी बांह फड़ ली। फिर वो फट्टियां पर पैर रखांदा चलिया गया। वो तो इत्थे ही बस योही है औखा काम, जो लंघ फिर खैर थल्ला का। अच्छा। क्यों चौकियां थे ना सोए वास्ते लगिया हुआ। हाँ जी। उसके बाद फिर उत्थे गए जिस बात स्टेशन च, उत्थे हुण पहरेदार फिरदे सीगे। कहने लगे जी केड़े आ? कहने लगा जी असीं डूमर जाती हाँ, एवं झूठ मारिया ना। अच्छा। ते कहने लगे फिर बंदे खुदा के उरे क्यों बैठे हैं? तुसीं जो तार टप्पो, तो तार टप के अगे छिलक तो पई है स्टेशन च, उत्थे जाके पै जाओ। अच्छा। उरे कोई होर आ गया थानू गोली मार के मार देगा। अच्छा। फिर वो उत्थों टप के फिर अगले पासे गए हैं। अगे फिर जाके फिर उन्होंने फिर पकड़ लिया थानू। आहो, सिखा ने। अच्छा। जेड़े उसके बीच में स्टेशन में से एक मुसलमान का बच्चा था जवान। अच्छा। है जी, बंदा। उसने क्या वह सुन के आ गया। अच्छा। वो कहने लगा क्या बात है ओए? अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब का पंजाब की टीम इस टाइम पिंड कुलियां दे विच असीं बैठे हैं, तहसील नौशहरा, जिला गुजरांवाला। तो अज असीं 47 वेले दे एक बजुर्ग नूं मिलन आए हैं, जिन्हां दे खानदान दे काफ़ी जी उत्थे शहीद हो गए। 47 दे उजाड़ियां ने इन्हां दा घर भी उजाड़ दिता। तो आओ कहानी पुछदे इन्हां कोलों, इन्हां दा किहड़ा पिछे पिंड सी ते 47 वेले इन्हां नाल की कुछ होया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? चंगा हाल है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है अपना? अली नवाज है जी। अली नवाज। तुहाडे वाला साहब दा? हरीम बख्श। ते दादा जी दा? दादा का अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। केड़ी बरादरी अपनी? राई है जी। राई बरादरी। बाबा जी पिछे अपना केड़ा पिंड सी? जनहेड़ी। जनहेड़ी। हाँ जी, असली पिंड तलानिया था। अच्छा। हाँ जी, ये नानके थे। हाँ जी। पूरी जमन भवन थी मेरी। किथे? जनहेड़ी की। अच्छा, नानके इत्थे सी? हाँ जी। ते दादका पिंड केड़ा सी? दादकियां का पिंड था तलानिया। अच्छा, तलानिया। हाँ जी, रौजियां के कोल। अच्छा। हाँ जी। जनहेड़ी जेड़ा पिंड सी किड्डा कु पिंड सी? ओहदा तगड़ा शहर सीगा ते। अच्छा, वावा वड्डा पिंड सी? हाँ जी, बहुत तगड़ा था ओहदा। इहदे नाल केड़े-केड़े पिंड लगदे सी? किसे जी? जनहेड़ी दे। जनहेड़ी के मोहब्बतपुर, गोपालपुर, पठेड़ी, तरेड़ी, है जी, ये पिंड लगते थे। ये सारे इधर सिखा के थे, जट्टां के थे। अच्छा। जट्टां के थे, बामणा के। अच्छा। हाँ जी, ये पिंड थे सारे नेड़े। इहदा जिला केड़ा सी? गोपालपुर, पटियाला। ते तहसील इहदी? तहसील भी वही थी। अच्छा, तहसील भी वही थी। हाँ जी। सही हो गया। तुहाडी उस वेले कितनी उम्र सी? उम्र जी 10-12 की होगी। 10-12 साल। हाँ। सही हो गया।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਯਹੀ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਦੋ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸੌਰਨ ਕੀ ਮੋਚੀਆਂ ਇਹ ਚਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਚਮਾਰ ਚਮੋਰ ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਜਨੇੜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ? ਮੈਂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਬੀਬੁੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀ? ਪੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਸੀ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਆਕੜੀ। ਹੋਰ ਕਿਆ? ਫਤਿਹਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਪੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਵੀ ਥੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਆਹੋ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦਕੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਧਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਲਾ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ था। मेले कहाँ लगे थे? उतो महफिल निकले थी। अच्छा, महफिल लगती थी। सही हो गया। या ताजिए निकले थे। अच्छा, शीया ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆਹੋ, ਪਿੰਡ ਤਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਕਰੇ थे। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪੈ ਗਿਆ ਹੱਲਾ, ਮਿਲਿਟਰੀ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ था। जो पिंड थे सारे इकट्ठे हो गए, चार चुफेरे जितने भी थे नेड़े नेड़े के। बाद में फिर जनेड़ी ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਪਈ ਸੀ ਬਦੋਖੜੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ? ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਭੱਲੇ ਦੇ ਬਰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਬਦੋਖੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਟਰੀ ਪਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਲਏ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਲਾ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਇतना मुल्क बैठा अड़िया वा। अच्छा। किस वजह से? बस उसने फिर सारी गल दसी कि वो बरछी की भला बर्फी वो अंब के नाल ला के ना, हाँ जी, ऊपर चढ़ गया सीगा। मामा तुहाडा? नहीं जी, मामा तो अगे सी ना। अच्छा। पहली गोली उन्होंने पई सीगी। वो आके अपने जनेड़ी के विचों, पिंड के विचों आके उत्थे लगी भी चक्की, उसके पास आ गए। बस जिससे ठंडा होना था हो गया बस उससे। अच्छा। हाँ जी। वह फिर तो दुनिया भज ली। कोई अंदर आवा मारे, टीम ही आ गया दुआले से, तो दूसरा कोई कोठिया पर चढ़ रहा, कोई किसी पास चढ़ रहा, कोई अंदर आवा मार दिया, कोई बाहर मार दिया। खूहा में गिर गया, छप्पड़ा में डुब के मर गए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ 4 ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਛੱਪੜ ਮਾਂ, ਇਸਮਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਮਾਂ,
ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਛੱਪੜਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਪੜਮਾ ਡੁੱਬੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰਾਂ ਜਣੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਈ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੱਪੜਮਾ ਬੜੇ ਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੱਬਦਾ ਸੀਗਾ ਜਨਾਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਓੜ ਦੀ ਇਸੇ ਛੱਪੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਫੜਾਈ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਛੱਪੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਏਡਾ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਪੜ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਜੋ ਬਹਿਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਖਾਣ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਖੂਹ ਭਰੇ ਸੀਗੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣੇ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਾਈ ਦਾ, ਵੀ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਾਸੀ। ਭੈਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਸੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਚੂੜਾ ਉਤਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਕੀਏ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇਖਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੁਕਣ ਛਿਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਵੀ ਡੱਕਾ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਾਂ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੂੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਡੂਮ ਮਰਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਡੂਮ ਮਰਿਆਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਡੂਮ ਮਰਿਆਸਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਚਾੜੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡੂਮ ਮਰਿਆਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਸਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੱਕ ਸੀ ਲੁੰਗੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਆ ਉਸਨੂੰ ਲੱਕਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦਾ ਦਾ, ਭੈਣ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ? ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਭੱਲਾ ਉਹ ਬਰਸੀ ਫਸੀ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਖੀ ਮਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕੀ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਨਿਆਜ਼। ਨਿਆਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਮੁੰਜਿਆ ਮਾ ਲੋਕ ਦੇ ਚਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਕੰਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਛੱਤ ਬਨੋੜ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੇ ਸੀ? ਦੋਏ, ਇੱਕ 4 ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਝਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਬਾਰਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਬੁੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਾਡਰੀਏ, ਤੇ ਗਾਡਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 2 ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾएंगे, ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਉੱਪੜेंगे। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਗਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਰ के बीच बैठ गए। अच्छा, जवार के बीच खंघ मैंने बड़ी सी, मतलब पाता चुप करके। अच्छा, की कह रहेगा। तो उत्थों फिर असीं निकले टिकट कल, फिर आराम नाल जिस गड्डी लंघ गई। तो फिर असीं अंबाले नूं टुर पे। अंबाले नूं टुरे वे तो जिथे गड्डी आउणी थल्ले हो जाना खजाना च। तो फिर वो एक वही जिहड़ा दरिया हुंदा सी, उसके फट्टियां के ऊपर प्यो ने मेरी बांह फड़ ली। फिर वो फट्टियां पर पैर रखांदा चलिया गया। वो तो इत्थे ही बस यो ही है औखा काम। जो लंघे फिर खैर थल्ला का। अच्छा, क्यों चौकियां थे ना 2 पासे लगिया हुई। उसके बाद फिर उत्थे गए जिस बात स्टेशन च, उत्थे हुण पहरेदार फिरदे सीगे। कहने लगे जी किहड़े आ? कहने लगा जी असीं डूमर जाती हाँ, एवं झूठ मारिया ना। अच्छा, तो कहने लगे फिर बंदे खुदा के उरे क्यों बैठे हैं? तुसीं जो तार टप्पो, तो तार टप के अगे छिड़क तो पई है स्टेशन च, उत्थे जाके पै जाओ। अच्छा, उरे कोई होर आ गया सानू गोली मार के मार देगा। अच्छा, फिर वो उत्थों टप के फिर अगले पासे गए हैं। अगे फिर जाके फिर उन्होंने फिर पकड़ लिया। आहो सिखा ने। अच्छा, जेड़े उसके बीच में स्टेशन में से एक मुसलमान का बच्चा था जवान। अच्छा, है जी बंदा। उसने क्या वो सुन के आ गया। अच्छा, वो कहने लगा क्या बात है ओए? कहने लगा जी कहा जी डूमर से। कहा फिर क्या कहा तुसीं इन्हों? कहने लगा जी इन्होंने कोतवाली मत दो। कहा पीछा हटो, कोतवाली में नहीं देने हैं। खबर क्या केड़ी जान बचा के कितों कितों आए हैं ये। कोई लोड नहीं है। मुसलमान ने? हाँ जी, उस मुसलमान ने। वो फिर पीछा हट गए। वो नौकर था ना उत्थे भी, तो उत्थे कहने लगा उन्होंने इत्थे पै जाओ। अच्छा, कार दे नेड़े पै जाओ, उरे पा के गया जी सानू आ वो मुसलमान। हाँ जी, उसके बाद जो कहने लगा उठ के नहीं बैठा नहीं होना, लम्बे ही पै रहना। कहे आ जा। अच्छा जी, कहा जी तो मैं आगे ठाड़ांगा ना
फिर उठना तुसीं। अच्छा अच्छा जी, अजाना मिलियां, आ गया। वो बंदे खुदा के उठो, नींद कहाँ आनी थी, भुखे ना पाने थे। इस तरह ही जाना तो आके अपनी हाँ जी, ले जी उतों फिर कहने लगा ढाठे मार लियो, ढाठे मरवाते उन्हें ते अगे लग गया। कहा भाई हुण दसो भी कित्थे जाना तुसीं। महा जी हलार से जाना। मेरा प्यो कहने लगा हलार से कौन है। कहा मेरा भांजू आई है जी। कहने लगा क्या काम करता। कहा जी इतने दुध की दुकान करता अम्बाले च। अच्छा। वो फिर कहने लगा अच्छा। उसे मुँह टकाते मगर चले आए जिथे मुसलमाना का महल्ला आ गया। उसे कहने लगा खोल दो हुण। मुँह खुलवाते, ढाठे तरवाते। जिथे वो दुकान था उत्थे था कोई नहीं। वो ते मुंडा बैठा सी एक। कहने लगा वो गनी कित्थे गया। कहने लगा जी मसीते नमाज पढ़न गया वा। असी बैठ के थक के फिर अखीर के आई वही पूछा भी भाई कित्थे है मसीत। कहने लगे भाई इस गली में पै जाओ, अगले सिरे पर जाके इस हत्थ पर है बाहरले पासे। फिर उतो असी पै के दोए पास उत्थे चले गए। उत्थे जाके फिर वो बड़ा दिन चढ़ाया तो फिर वो अंदरों निकलिया। देख के हमारे कन्ने उसे बंदे बैठे थे हलार से गई। उन्होंने आगे फिर दसिया। वो कह आवाज दी उन्हें गली ने कि भी आ बई उन्होंने हालत देख के हालत गल। कहने लगा जाओ इतने डिप्लोमा से पर्ची कटवा के इन्होंने रोटी पकवा के दियो। अच्छा है भी खबर कद की रोटी खाधी या कद की नहीं। तो फिर उन्होंने जाके उत्थे आटा दूसरे दिन फिर ऐलान हो गया। फिर बाहर कंप से बाहर भी जो बंदा बाहर से आया हाँ जी ते सारे बाहर हो जाओ। अच्छा कंप से चले जाओ। हाँ जी कंप चले गए। फिर ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। हाँ जी सारे कंप में चले गए। ਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੱਗਦੇ ਲਗਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਣੋਈਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ये जनेड़ी वाले सारे उत्थे आ गए थे। जेड़ा बच के गया वा आखर ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪ में जाना। फिर कितने दिन कैंप च रहे। कंप में जी कोई 10-20 दिन रहे हैं महीना। उस तो बाद फिर किदा इधर ਨੂੰ आए। तो फिर इधर ਨੂੰ हुक्म हो गया भी चलो जी गड्डियां जेड़े गड्डियां लगियां मेरे जड़ियां वो जेड़ा कोई और अंबरसर मारा जाए इधर ते गड्डी जाए उधर ते आवे थी अमल उत्थे डक के उत्थे मारते रहे हैं। इधर ते जानी है तो फिर मुड़ के इधर वह गड्डी आनी है। यानी गड्डियां तो उत्थे भी तबाह करियां ना। सही। फिर तुहाडा काफिला पैदल आया। हाँ जी साडा पैदल आया। असी पैदल के राह आए हैं। नाल फौज सी उस वेले। हाँ जी गोरखे थे। अच्छा ये छोटे छोटे कद के। हाँ जी वो थे रले हुए। उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ हिफाजत की। हाँ जी दोए पासे कोई इधर ਨੂੰ जा रहा कोई इधर ਨੂੰ आ रहा। बाहर नहीं होने देंगे सड़क तो थले नहीं उतरते हैं। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹੀ ਬਸ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਿਆ ਵਕਤ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। बहुत तो मार भी गए हैं भाई जी राम आया तो कोई बात नहीं। ते हमला तो नहीं होया फिर काफले दे उत्ते। हमला फिर कोई नहीं होया। किन्ने दिनां च फिर पाकिस्तान पहुंचे। हुण यो तो जी समझ फिर थोड़ा फैसला उधर काफला इतना था उधरों चलने से पहला चले करे था दिन डूबते नु इधर आके गिरे करे पिछले अजे उठे नहीं करेंगे। एडा लंबा काफिला। एडा लंबा काफिला सीगा। सही हो गया। हाँ जी तुसी फिर पाकिस्तान से इस्लामत पहुंच गए दोनों पाप। हाँ जी सारा कुछ अद्धा सगो पीछा रुक गया था बॉर्डर तो। अद्धा लंघिया था फिर वो टाइम नहीं रहा था उन्होंने पीछा का पीछा ढक लिया था। फिर दोबारा आ गए थे। फिर कसूर आए थे कसूर आके फिर अगे देगा चढ़िया हुई था उसे कंपल तंबू लगे हुए थे। जो पाकिस्तान की सरहद पार की इंडिया दी ते पाकिस्तान दी। हाँ हाँ उदों कोई सुकून होया दिल नूं कि भी हुण पाकिस्तान पहुंच गए। आहो जी पाकिस्तान में वो तो समझो उत्थों लंघे फिर सुकून नहीं होना ही है ना। फिर कसूर आए ना। कसूर। हाँ जी कसूर अगे फिर अपना इंतजाम था वो फिर अगले दिन आया फिर पिछले जड़े अद्धे रह गए थे।
ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ? ਉਹ ਚੇਤਾ ਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਭੁੱਲਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਤਕੀਆ ਦਾ ਕਹਾਣਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਘਰ ਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਆਰੀ ਹੇਠੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੌਣ। अच्छा। वो शेख थे, उन्होंने पैड़ी के ऊपर थे। सही हो उन्होंने जोगां दियां ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੱਥਾ होना, अच्छा अच्छा, वो बस पंजवा हिस्सा जिसे डंगर का भी हिस्सा कटना, बस उस तरह हिस्से नाल हर एक चीज़ मत उन्होंने वंड देनी है। चलो जी, बड़ी तुहाडी दुखी कहानी सी। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।